రైట్ బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. పార్లమెంటులో కేంద్ర బడ్జెట్ను ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ లోక్సభలో 7వసారి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేశామని చెప్పారు. వికసిత్ భారతీయ లక్ష్యంగా 3.0 బడ్జెట్ను తయారు చేశామన్నారు నిర్మలా సీతారామన్. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి చెందుతుందని, ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుతుందని తెలిపారు. 9 అంశాలపై బడ్జెట్లో దృష్టి పెట్టినట్లు ఆమె చెప్పారు. వ్యవసాయం, ఎంప్లాయ్మెంటు, అన్ని రంగాల్లో సమగ్ర అభివృద్ధి, ఉత్పత్తి, సర్వీసు రంగాలపై ఫోకస్ చేస్తున్నామన్నారు ఆమె. పట్టణాభివృద్ధి, స్మార్ట్ సిటీసు, ఇంధన రంగం, మౌలిక వసతుల కల్పన, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంటు, కొత్త ఆవిష్కరణలకు ప్రోత్సాహకం, రాబోయే తరానికి తగ్గట్లుగా సంస్కరణలు రూపొందించేందుకు కేంద్రం కృషి చేస్తుందని చెప్పారు. రానున్న 5 ఏళ్లలో 4 లక్షల మంది నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పించడమే తమ లక్ష్యమని నిర్మలా సీతారామన్ స్పష్టం చేశారు. ఇక బడ్జెట్ కేటాయింపులో ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యతనిచ్చింది కేంద్రం. ఏపీ డెవలప్మెంట్కు భారీగా నిధులు కేటాయించింది. రాజధాని నిర్మాణానికి ప్రత్యేక ఆర్థిక సాయంగా 50,000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించింది. వివిధ ఫైనాన్స్ సంస్థల నుంచి నిధులు కల్పిస్తామని లోక్సభలో ప్రకటించారు నిర్మలా సీతారామన్. ఇక పోలవరం ప్రాజెక్టు త్వరగా పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించామని, విభజన హామీల అమలుకు కట్టుబడి ఉన్నామని తెలిపారు. ఇక వెనుకబడిన ప్రాంతాల అభివృద్ధిపై ఫోకస్ చేశామని చెప్పారామె. రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్ర, ప్రకాశం అభివృద్ధికి నిధులు కేటాయిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇక విశాఖ, చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్లోని నోడల్కు ప్రత్యేక సాయం అందించినట్లు ఆమె ప్రకటించారు. హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు పారిశ్రామిక కారిడార్ అభివృద్ధికి ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించారు. బీహార్ అభివృద్ధికి కూడా ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించినట్లు తెలిపారు నిర్మలా సీతారామన్. Financial Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted effort to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways and roads. In Kopparthi node on the Visakhapatnam-Chennai industrial corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bangalore industrial corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. PM Awas Yojana, 3 crore additional houses under the PM Awas Yojana in rural and urban areas in the country will have been announced, for which the necessary allocations are being made. Women-led development. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan. For improving the socio-economic condition of tribal communities, we will launch the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan
by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority villages and aspirational districts. This will cover 63,000 villages, benefiting 5 crore tribal people. Bank branches in northeastern region, GST. It has decreased tax incidence on the common man, reduced compliance burden and logistics costs for trade and industry, and enhanced revenues of the central and the state government. It is a success of vast proportion. To multiply the benefits of GST, we will strive to further simplify and rationalize the tax structure and endeavor to expand it to the remaining sector. My proposals for customs duties intend to support domestic manufacturing, deepen local value addition, promote export competitiveness, and simplify taxation while keeping the interest of the general public and consumers surmount. In Budget 22-23, we reduced the number of customs duty rates. I propose to undertake a comprehensive review of the rate structure over the next 6 months to rationalize and simplify it for ease of trade, removal of duty inversion, and reduction of dispute. I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipment to provide. రైట్, పార్లమెంట్లో కేంద్ర బడ్జెట్ను ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టారు. లోక్సభలో 7వసారి ఆమె బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా బడ్జెట్ను ప్రిపేర్ చేశామని చెప్పారు. ఇక ప్రధానంగా వికసిత భారతీయ లక్ష్యంగా 3.0 బడ్జెట్ను తయారు చేశామని చెప్పారు. బడ్జెట్ ఎలా ఉంది? పూర్తి స్థాయిలో ఏపీకి, బీహార్కి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తామని ముందు నుంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. పేద మధ్యతరగతికి అనుకూలంగా ఏమైనా కేటాయింపులు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుందా? ఎలాంటి ఆ హామీలతో ఈ బడ్జెట్ను నియమించారు? ఎందుకంటే 8 నెలలకి బడ్జెట్ తయారు చేసినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. సో దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ అందించేందుకు మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ శ్రీనివాస్ మనకి లైవ్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. బడ్జెట్ ఎలా ఉంది? బడ్జెట్ రూపకల్పనలో ఏ రంగాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు అని కూడా, ఓవరాల్ బడ్జెట్ ఎలా ఉందో ఒకసారి మనం మాట్లాడదాం. శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి. ప్రధానంగా పూర్తి స్థాయిలో బడ్జెట్ ఎలా ఉంది? అంటే ముందు నుంచి కూడా చాలా అంచనాలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఓవరాల్ బడ్జెట్ వికసిత భారతంగా 9 అంశాలతో ముందుకెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి. సో బడ్జెట్ ఓవరాల్గా ఎలా ఉంది? రైట్ రాజశేఖర్, మనం చూస్తున్నాం కదా, కొద్దిసేపటి క్రితమే కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తన బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. 7వసారి పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టడం అనేది నిజంగా ఒక శుభ పరిణామంగా భావించాలి. ఎందుకంటే మొరార్జీ దేశాయ్ తర్వాత నిర్మలా సీతారామన్ 7 సార్లు, అంటే మొరార్జీ దేశాయ్ కేవలం 6 సార్లు మాత్రమే బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పుడు నిర్మలా సీతారామన్ 7వసారిగా, అంటే భారతీయ బడ్జెట్ చరిత్రలో 7వసారి అనేది ఒక రికార్డుగానే మనం భావించాల్సి ఉంటుంది. ఇక బడ్జెట్ విషయానికి వస్తే కనుక, బడ్జెట్ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆచితూచి అడుగులు వేసిందని చెప్పొచ్చు. 9 అంశాలను మాత్రమే ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకుంది. 9 అంశాలు మనం ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక చాలా అంశాలు, ముఖ్యంగా ప్రధానంగా చూసుకుంటే కనుక వ్యవసాయ రంగానికి పెద్దపీట వేశారు. వ్యవసాయ ఉత్పాదక రంగానికి కూడా పెద్దపీట వేయడం జరిగింది. అందుకోసం 1.5 లక్షల కోట్ల రూపాయలను అందులో కేటాయించడం జరిగింది. ఇక మొత్తానికి ఒకసారి బడ్జెట్కి సంబంధించి ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక, మొత్తం కేంద్ర బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో దాదాపుగా 48 లక్షల కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర బడ్జెట్ ఉందని చెప్పొచ్చు. అందులో 32 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఆదాయంగా చూపించారు. అదేవిధంగా ద్రవ్యోల్బణం అంటే జీడిపి 4.9గా ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం భావించింది. అంటే వేసిన అంచనాల ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక 4.9 ద్రవ్యోల్బణంగా ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పార్లమెంట్లో చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా బహుశా భారీ బడ్జెట్ అనుకోవచ్చు, ఎందుకంటే 48.21 లక్షల కోట్ల రూపాయల భారీ బడ్జెట్. ఇందులో మనకు వచ్చే ఆదాయం 32.07 లక్షల ఆదాయం ఉండబోతుంది. సో ఈ మొత్తం ఇంత భారీ బడ్జెట్లో కూడా ప్రధానంగా 9 అంశాలను ఇక్కడ బడ్జెట్లో స్వీకరించడం జరిగింది. అంటే 9 అంశాలు, ప్రధాన అంశాలు చూసుకుంటే కనుక వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు ప్రధానంగా ఇక్కడ మొదటి స్థానం కల్పించబడింది. అదేవిధంగా రెండవది ఎంప్లాయ్మెంట్, అంటే ఉపాధి రంగాలకు నెక్స్ట్ అంటే స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ కోసం ప్రధానంగా 2వ అంశంగా ఉంది. అదేవిధంగా సమ్మిళిత వృద్ధి అంటే ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ మీద కూడా ప్రధానంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. అదేవిధంగా 4వ అంశానికి వస్తే కనుక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, తయారీ రంగం మీద దృష్టి సారించడం జరిగింది. ఇక అదేవిధంగా 5వ అంశానికి వస్తే కనుక అర్బన్
అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మీద ఇక్కడ ప్రధానంగా దృష్టి సారించడం జరిగింది. ఇక ఆరో అంశానికి వస్తే కనుక ఇంధన భద్రత అనేది చాలా ప్రధాన అంశంగా తీసుకోవడం. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనకు పెరుగుతున్న వాహనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని, అదేవిధంగా పారిశ్రామిక రంగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ఇంధన భద్రత మీద కూడా దృష్టి సారించాలని చెప్పేసి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. అందుకోసమే బడ్జెట్లో 6వ అంశంగా దాన్ని పేర్కొన్నారు. ఇక 7వ అంశంగా మౌలిక సదుపాయాల కల్పన. దేశంలో ఇటువైపు చూసుకుంటే కనుక నగరాలు పెరుగుతున్నాయి, అదేవిధంగా ప్రజల సంఖ్య అంటే జనాభా సంఖ్య పెరుగుతుంది. దానికి అనుగుణంగా మౌలిక వసతులు కూడా పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి 7వ ప్రధాన అంశంగా మౌలిక సదుపాయాల మీద దృష్టి కేంద్రీకరించారు. అదేవిధంగా 8వ అంశంగా ఇన్నోవేషన్ రీసెర్చ్, అంటే కొత్త అంశాలని రీసెర్చ్ చేయాలి, దానికి కావాల్సిన ఏవైతే పరిశోధనలు ఉన్నాయో ఆ పరిశోధనలు కూడా ప్రధానంగా ఇక్కడ దృష్టి సారించారు. ఇక 9వ విషయానికి వస్తే కనుక భవిష్యత్ సంస్కరణలు ఏవైతే రిఫార్మ్స్ ఉన్నాయో ఆ రిఫార్మ్స్ మీద కూడా దృష్టి సారించాలి. వెళ్లే కొలది కూడా దేశం అభివృద్ధి సాధిస్తుంది, అదేవిధంగా వివిధ రంగాలు కూడా అభివృద్ధి సాధిస్తున్న దిశలో ఈ భవిష్యత్ సంస్కరణల మీద అంటే ఫ్యూచర్ రిఫార్మ్స్ మీద కూడా దృష్టి సారించాలని చెప్పేసి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. అందుకు అనుగుణంగానే ఈరోజు నిర్మలా సీతారామన్ కేంద్ర పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో 9 అంశాలు ప్రధానంగా ఇక్కడ చూపించారు. అంటే ఇందులో మనం చూసుకుంటే కనుక మనకి మహిళలకి, అదేవిధంగా పేదలకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు, అదేవిధంగా వ్యవసాయ రంగానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లు కూడా ఈ బడ్జెట్ మనం బట్టి చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది. రాజశేఖర్, ప్రధానంగా ఏపీకి సంబంధించి అంటే కూటమిలో భాగంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, తెలంగాణకు సంబంధించి కేటాయింపులు ఎలాగ ఉన్నాయి, తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి విభజన హామీలు ఏవైతే పొందుపరిచారో విభజన చట్టానికి అనుగుణంగా కొన్ని కేటాయింపులు రావాల్సి ఉంది. సో ఈసారి ఏమైనా బడ్జెట్లో అవి కేటాయించినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది, అధిక ప్రాధాన్యత ఏపీకి ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది. ఓవరాల్గా ఏపీ తెలంగాణకు సంబంధించి కేటాయింపులు ఎలా జరిగాయి? రాజశేఖర్, ఇక్కడ మాత్రం చూసుకుంటే కనుక స్పష్టంగా మనకు కనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఈ బడ్జెట్లో మనకి ముందు నుంచి అనుకుంటున్న విధంగానే ఇండియాలో భాగస్వామిగా ఉన్న తెలుగుదేశం, ఏపీకి సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ కావచ్చు, ఎన్డీఏ కూటమి కావచ్చు, అదేవిధంగా బీహార్ సంబంధించి నితీష్ కుమార్ పార్టీ కావచ్చు, ఈ రెండింటికి కూడా ప్రాధాన్యత అధికంగా కనిపిస్తుంది. మాత్రం ఇక స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. తెలంగాణకు సంబంధించి అయితే మొండి చెయ్యే మనము చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది, అంతకన్నా పెద్దగా ఏమీ లేదు. ఒకసారి మనం ఏపీకి సంబంధించి చూసుకుంటే కనుక విభజన అంశాలు, రాష్ట్ర విభజనకు సంబంధించి ఏపీకి అయితే పెద్దపీట వేశారు. ప్రధానంగా చూసుకుంటే కనుక అమరావతి ఏదైతే ఆ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన నిధులు కాకుండా మరో 15,000 కోట్ల రూపాయల నిధులు కేటాయిస్తామని చెప్పేసి కూడా పార్లమెంట్ సాక్షిగా కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన నిర్మలా సీతారామన్ హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదొక్కటే కాదు, ఏదైతే పట్టణాభివృద్ధికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పట్టణాభివృద్ధికి గాను 1,500 కోట్ల రూపాయలు కేటాయిస్తామని చెప్పేసి కూడా స్పష్టం చెప్పడం జరిగింది. ఇక మరొక అంశము ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి వ్యవసాయానికి సంబంధించి పోలవరం ప్రాజెక్టు చాలా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టు. ఆ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి కూడా ఇప్పటివరకు కూడా మనం గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హయాంలో కావచ్చు, ఆ తర్వాత వచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం హయాంలో కావచ్చు, అది మందకోడిగా సాగింది. కానీ ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం దీని మీద పూర్తి స్థాయిలో నిధులు కేటాయిస్తాము, అవసరమైన ఖర్చంతా కూడా తామే భరిస్తామని చెప్పేసి కూడా నిర్మలా సీతారామన్ స్పష్టం చేయడం జరిగింది. ఇదే విధంగా 2 కారిడార్లు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ కేటాయించారు. విశాఖ చెన్నై కారిడారు, అదేవిధంగా మరో కారిడార్ను కూడా అక్కడ కేటాయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా పారిశ్రామిక కారిడార్స్ ఇవన్నీ కూడా, అంటే అక్కడ పారిశ్రామిక రంగానికి ఇది చాలా తోడ్పాటు అందిస్తుందని చెప్పేసి కూడా అక్కడ దీన్ని బట్టి కూడా తెలుస్తుంది. ఇక మరోవైపు చూసుకుంటే కనుక 500 పెద్ద కంపెనీల్లో 1 కోటి మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని చెప్పేసి కూడా అక్కడ నిర్మలా సీతారామన్ హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదొకటే కాదు, వెనుకబడిన ప్రాంతాల అభివృద్ధి పేరుతోని అటు రాయలసీమ ప్రాంతం కావచ్చు, ప్రకాశం కావచ్చు, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలు కావచ్చు, వీటన్నిటికి కూడా సరైన నిధులు కేటాయిస్తాము, ఆ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి తాము పూర్తి స్థాయిలో కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో ఏదైతే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి తమ పూర్తి సహకారాలు ఉంటాయని చెప్పేసి కూడా నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పకనే చెప్పారు. అదేవిధంగా బీహార్ సంబంధించి కూడా అక్కడున్న ఆ పార్టీ అక్కడ ఆ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించి కావచ్చు, రోడ్ల అభివృద్ధికి కావచ్చు, మొత్తం ఏవైతే కావాలో వాటన్నిటికీ కూడా కేంద్రం తమ సహాయం అందిస్తుందని చెప్పడం జరిగింది. ఇక తెలంగాణ విషయానికి వస్తే కనుక తెలంగాణ విషయంలో పెద్దగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఏది లేదు. కేవలం తెలంగాణకు సంబంధించి హైదరాబాద్ బెంగళూరు కారిడార్కి మాత్రమే అనుమతినివ్వడం జరిగింది. దానికి కావాల్సిన నిధులు కేటాయిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఇది మీద మాత్రం ఇక్కడ తెలంగాణలో పూర్తి స్థాయిలో పార్టీలన్నీ కూడా ఫైర్ అవుతున్న పరిస్థితి. అటు కాంగ్రెస్ కావచ్చు, బీఆర్ఎస్ కావచ్చు, ముందు నుంచి చెప్తున్నది తెలంగాణకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో మొండి చేయి చూపించే ప్రమాదం ఉంది, ఇటు రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు ఒత్తిడి తీసుకురావాలని చెప్తున్నప్పటికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఇక్కడ తెలంగాణకు పెద్దగా మనగూర్చింది ఏది లేదని చెప్పొచ్చు. కేవలం ఈ బడ్జెట్లో ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని, అదేవిధంగా బీహార్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళకి వరాల జల్లు కురిపించారు తప్ప తెలంగాణకి వచ్చింది ఏది లేదని మాత్రం ఇక్కడ స్పష్టంగా మనకి బడ్జెట్లో కనిపిస్తుంది. రాజశేఖర్,
రైట్. ఇంకోటి ప్రధానంగా అంటే పేద మధ్యతరగతి ప్రజలు చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు. అంటే బడ్జెట్కు సంబంధించి ఉద్యోగస్తులు కానీ లేకపోతే ఉండేటటువంటి ఆ బిలో ప్రావర్టీ లైన్ అనుకున్నటువంటి ప్రజలు చాలా వరకు బడ్జెట్లో లేకపోతే ట్యాక్సుల విషయంలో ఏమైనా కొంచెం వెసులుబాటు ఉంటుందా అని ఎదురు చూసినటువంటి పరిస్థితి. వారికి ఏమైనా కొంత ఊరట కలిగించేలాగా ఏమైనా నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ కేటాయింపులో ప్రసంగాలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉందంటారు. బడ్జెట్ కేటాయింపులకు సంబంధించి చూసుకుంటే కనుక పన్నుల విషయంలో కొద్దిగా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. పన్నుల విషయంలో మాత్రం చూసుకుంటే కనుక కొన్ని పన్నులు ఏవైతే మనకి చూస్తే కదా మనకి బంగారం సంబంధించి చూసుకుంటే కనుక కస్టమ్స్ డ్యూటీ తగ్గించారు 6 నుంచి 6%. అదేవిధంగా ప్లాటినం సంబంధించి 6.5% తగ్గిస్తున్నట్టు ప్రకటించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులకు సంబంధించి విడిభాగాల మీద కూడా కస్టమ్స్ డ్యూటీ తగ్గిస్తున్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటించారు. అదేవిధంగా మనకి చర్మ సంబంధిత ఏవైతే ఉంటాయో ఉత్పత్తులు ఉంటాయో వాటికి సంబంధించి కూడా కస్టమ్ డ్యూటీ తగ్గిస్తున్నట్లు కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. అదేవిధంగా క్యాన్సర్కి సంబంధించిన మందుల మీద కూడా 3% కస్టమ్ డ్యూటీ తగ్గిస్తున్నట్లు కూడా చెప్పారు. ఇక పన్నుల విషయంలో ఏదైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విషయంలో కూడా గతంలో ఏదైతే విధానం ఉందో ఆ విధానాన్ని కొనసాగించారు. అయితే స్లాబులను పెంచడం జరిగింది. ఆ స్లాబుల విషయంలో కూడా చూసుకుంటే కనుక మనకి పన్నుల విధానంలో 3 లక్షల వరకు కూడా ఏ విధమైన ట్యాక్స్ లేదు, పన్ను లేదు. కేవలం మనం చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ స్లాబుల సిస్టమ్ పెంచడం జరిగింది. స్లాబులు వచ్చేసి కూడా చూసుకుంటే 3 నుంచి 7 లక్షల ఆదాయం ఉన్న వాళ్ళకి 5% పన్ను గతంలో కూడా ఉంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ 7 నుంచి 10 లక్షలకు ఉన్నదానికి 10% పన్ను విధించారు. అదేవిధంగా 10 నుంచి 12 లక్షలు ఉన్నదానికి 15% పన్ను విధించడం జరిగింది. అదేవిధంగా 13 నుంచి 15 లక్షలు వచ్చే ఆదాయానికి 20%, అదేవిధంగా 15 లక్షల రూపాయలు ఆ పైబడి ఉన్న ఇన్కమ్కి ఏదైతుందో 30 లక్షల 30% పన్ను విధించడం జరిగింది. సో మొత్తానికి చూసుకుంటే కనుక స్లాబుల సంఖ్య పెంచారు తప్ప ఇక్కడ పన్నుల విధానంలో పన్ను విధించడం మాత్రం పెద్దగా తేడా లేదని చెప్పొచ్చు. మొత్తానికి ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కనుక ఇది స్టాక్ మార్కెట్ మీద మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రభావం చూపించింది. ఇప్పటికే స్టాక్ మార్కెట్లన్నీ కూడా పతనం చెందుతున్నాయని చెప్పేసి ఇప్పటివరకు మనకు అందుతున్న సమాచారం. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కనుక ఏదైతే వికసిత్ భారత్ పేరుతోని ఏదైతే మోడీ ప్రభుత్వం ఈరోజు మరో బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టిందో ఇది ఓవరాల్గా మిశ్రమ స్పందన అయితే వస్తుంది. చూడాలి సాయంత్రం వరకు దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి. ఏ వస్తువుల మీద జీఎస్టీ పెంచినారు, అదేవిధంగా దేనికి తగ్గించారు, అదేవిధంగా వేటికి ధరలు పెరుగుతాయి అనేది కూడా మొత్తం సామాన్యులంతా కూడా దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటారు. కాబట్టి ఈ వివరాలు మరి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. మరో గంట తర్వాత దీనికి సంబంధించి మరింత వివరాలు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది. రాజశేఖర్. రైట్. ఇంకోటి ప్రధానంగా చూసుకుంటే అంటే ఏదైతే మొన్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో చాలా వరకు నిరుద్యోగులు యువత కొంతవరకు బీజేపీ పార్టీకి దూరంగా ఉన్నారు, వారి ఓట్ల శాతం తగ్గింది అన్నటువంటి కొన్ని నివేదికలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఈసారి ఏమైనా వారికి కేటాయింపు, ఎందుకంటే వికసిత భారత్లో 4 స్తంభాలుగా ఇటువైపు గరీబ్కి సంబంధించి కానీ మహిళలకు సంబంధించి కానీ రైతులు యువత కూడా ప్రధానంగా ఉన్నారు. యువతకు సంబంధించి ఈసారి ఏమైనా ప్రత్యేకంగా కొన్ని వెసులుబాట్లు ఉద్యోగ కల్పనకు సంబంధించి ఆ దిశగా బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఉన్నాయా? బడ్జెట్కి వీటికి ముఖ్యంగా యువతకు సంబంధించి చూసుకుంటే కనుక కొత్తగా ఉద్యోగాలు వెళ్ళేవారు ఒక 1 మంత్ శాలరీ ఇవ్వబోతున్నాం, అది కూడా ఈపీఎఫ్లో ఇస్తామని చెప్పేసి, అదేవిధంగా అటు ఎవరైతే ఉద్యోగం కల్పిస్తారో వాళ్ళకు కూడా బెనిఫిట్స్ ఉండబోతున్నాయని చెప్పేసి కూడా ప్రకటించారు. ఇదంతా కూడా 3 విధానాలుగా ఉండబోతుందని చెప్పేసి కూడా చెప్పారు. ఇక మహిళలకు సంబంధించి ఏవైతే వాళ్ళకు ఇచ్చే మనకి ఏవైతే రుణాలు ఉన్నాయో రుణాల అంటే ముద్రా లోన్స్ 20 లక్షలకు పెంచినట్లు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ముందు 10 లక్షల వరకే ఉండేది, దాన్ని 20 లక్షలకు పెంచుతున్నట్లు కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో మొత్తానికి చూసుకుంటే కనుక యువతకు సంబంధించి కాస్త వెసులుబాటు అయితే కలిగింది, నిరుద్యోగులకు సంబంధించి కాస్త వెసులుబాటు అయితే ఇచ్చారు తప్ప మిగతా రంగాలకు మాత్రం యథావిధిగా ఉందని చెప్పొచ్చు. మొత్తానికైతే మిశ్రమ స్పందన అయితే దేశవ్యాప్తంగా వినిపిస్తుంది. బహుశా సాయంత్రం వరకు కూడా మరింత సమాచారం వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందని మనం చెప్పొచ్చు. రాజశేఖర్. రైట్. చివరిగా అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా తెలంగాణకు సంబంధించి ఏపీకి సంబంధించి డిఫరెన్స్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి నేతలు చాలా వరకు అంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి నేపథ్యం అంటే ప్రధాని వచ్చిన సందర్భంలో పెద్దన్నగా అభివర్ణిస్తూ సహకరించాలని చెప్పినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గతంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో వెళ్ళి కలవటం కూడా జరిగింది, కానీ ఎక్కడా పూర్తి స్థాయిలో కేటాయింపులు జరగలేదు. సో కార్యాచరణ ఏమైనా ప్రభుత్వానికి కేంద్రానికి కొన్ని నివేదికలు లేకపోతే దానికి సంబంధించినటువంటి కార్యాచరణ ఏమైనా ఉండే అవకాశం ఉందంటారా? అంటే ఇప్పటివరకు పూర్తి బడ్జెట్ వచ్చిన తర్వాతనే ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఏ యాక్షన్ తీసుకోవాలనేది డిసైడ్ అవుతుంది. మనం గతంలో చూసిన రేవంత్ రెడ్డి ఏదైతే రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించి మేము కేంద్ర వద్దకు వెళ్తామో అభివృద్ధికి సంబంధించి కావచ్చు, నిధుల కేటాయింపుకు కావచ్చు, తమకు అన్యాయం జరిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మెడల్ వంచుతామని చెప్పేసి కూడా గతంలో రేవంత్ రెడ్డి హెచ్చరించడం జరిగింది. అంటే ఇప్పటివరకు కూడా ఎంత వచ్చింది, దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మాత్రమే ఇప్పుడు నిధులు కావచ్చు, లేకుంటే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కావచ్చు అన్నీ కూడా పార్లమెంట్ సాక్షిగా పేర్కొనడం జరిగింది. కానీ మనం చూసుకుంటే కనుక కేవలం రాష్ట్ర విభజన అంశాలకు సంబంధించి
సంబంధించి కూడా చూసుకుంటే కనుక రాష్ట్ర విభజనలో అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇటు తెలంగాణ రెండు కూడా ఉన్నాయి, రెండింటికి కూడా నష్టం జరిగింది. సో ఈ నష్టాన్ని ఒకవైపే పూడ్చడం, రెండో వైపు పూడ్చకపోవడం అనేది ఇక్కడ ప్రధానంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఇటు తెలంగాణ వాదుల్లో చూసుకుంటే కనుక ఇటు బీఆర్ఎస్ ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తుంది. అంటే అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు కూడా తమ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే మొత్తానికి ఈ బడ్జెట్ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ కేటాయింపులు ఏ విధంగా జరిగాయి, తెలంగాణ అభివృద్ధికి సంబంధించి ఏ విధంగా జరిగింది అన్న అంశాలన్నీ కూడా చూసిన తర్వాతనే ప్రభుత్వం తన వంతుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఒకవేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగి రాకపోతే ఖచ్చితంగా మెడలు వంచుతామని గతంలో రేవంత్ రెడ్డి చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ దిశగా వెళ్తుందని మాత్రం మనం భావించాల్సి ఉంటుంది రాజశేఖర్. రైట్. ఇక్కడ ఏపీకి సంబంధించి అంటే పోలవరం కానీ లేకపోతే అమరావతి అభివృద్ధి కానీ అత్యధికంగా అంటే దాదాపుగా ఏపీకి 50,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రకటించినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అంటే పూర్తి స్థాయిలో ఇటువైపు అమరావతి రాజధాని నిర్మాణానికి సంబంధించి కానీ లేకపోతే పూర్తిగా అక్కడ 2 కారిడార్లకు సంబంధించి కానీ పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. సో ఇక్కడ కేవలం కూటమిగా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలోనే ఎక్కువగా నిధులు అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకోగలిగింది అనుకోవచ్చు మనం. అంటే ఇక్కడ మనం ఒక్క విషయం గమనించాల్సి ఉంటుంది. ఏదైతే కేంద్రంలో ఏర్పడ్డ ఎన్డీఏ సర్కార్లో ఇటు బీజేపీ, అటు తెలుగుదేశం పార్టీ, అదేవిధంగా నితీష్ కుమార్ జేడీయూ పార్టీ రెండు కూడా కీలక భాగస్వామ్యాలు ఉన్నాయి. అయితే జేడీయూకి 12 స్థానాలు మాత్రమే, నితీష్ కుమార్కి 12 పార్లమెంట్ స్థానాలు ఉంటాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి 16 పార్లమెంట్ స్థానాలు అక్కడ ఉన్నాయి. అంటే చాలా కీలకంగా ఈ 2 పార్టీలు వ్యవహరిస్తున్నాయి. ఈ 2 పార్టీల మద్దతు లేకుంటే కనుక కేంద్రంలో ఎన్డీఏ సర్కార్ నడవడం చాలా కష్టమైన పరిస్థితి. సో అలాంటి నేపథ్యంలోనే ఈ 2 పార్టీలను కూడా ప్రసన్నం చేసుకునే దిశలోనే ఈ కేటాయింపులు జరిగాయన్నది మాత్రం ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సో ఎందుకోసమే ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి వరాల జల్లు కురిపించారు. అటు అమరావతి రాజధానికి సంబంధించి 15,000 కోట్లు, అదేవిధంగా పట్టణాభివృద్ధికి సంబంధించి 1,500 కోట్లు, అదేవిధంగా పోలవరానికి సంబంధించి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో అంత ఖర్చు తామే భరిస్తామని చెప్పడం, అదేవిధంగా వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక ప్యాకేజీని ఇస్తామని చెప్పడం, అదేవిధంగా 500 కంపెనీల్లో 1 కోటి మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పడం. సో ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఎన్డీఏలో ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా కీలకంగా వ్యవహరించబోతుంది అని చెప్పేసి ముందు నుంచి అనుకుంటున్నదే. దానికి అనుగుణంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి వరాల జల్లు కురిపించారు. కేటాయింపులు కూడా ఆ విధంగా ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు మనం రాజశేఖర్. రైట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ అప్డేట్స్ శ్రీనివాసరావు. ప్రధానంగా చూసుకుంటే అంటే ముందున్నటువంటి పరిస్థితులు చూసుకుంటే ఇప్పటికీ బడ్జెట్లో చాలా కేటాయింపులు కీలకంగా మారినటువంటి పరిస్థితి. ఆశావాహులు పేద మధ్యతరగతికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. పూర్తి బడ్జెట్ వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా కార్యాచరణ ఉండబోతుందా, ఏపీకి సంబంధించి తెలంగాణకు సంబంధించి కేటాయింపుల్లో ఎలాంటి రాగం అందుకోబోతున్నాయి పార్టీలు, ఇవన్నీ కూడా చూడబోతున్నాం. అండ్ ప్రధానంగా బడ్జెట్ అయితే మాత్రం నిర్మలా సీతారామన్ 7వసారి ఒక రికార్డుగా చెప్పుకోవచ్చు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఘనత అందుకున్నటువంటి బీజేపీకి సంబంధించి ఆర్థిక మంత్రిగా నిర్మలా సీతారామన్ అందుకున్నారు. రైట్. ప్రధానమంత్రి అన్నా యోజన పథకాన్ని కూడా 5 ఏళ్ళు పొడిగిస్తున్నటువంటి బడ్జెట్లో కేటాయింపులు జరిగాయి. అండ్ ప్రధానంగా మధ్యంతర బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి పథకాలు కొనసాగుతాయని చెప్పారు. వచ్చే 5 ఏళ్ళలో 4 కోట్ల మందికి ఉపాధి కల్పించడం కూడా లక్ష్యంగా బడ్జెట్లో ప్రధానంగా 9 రంగాలకు ప్రాధాన్యతను కల్పించారు. వ్యవసాయ పరిశోధన రంగానికి, అలాగే కొత్తగా 109 వంగడాలు ప్రవేశపెట్టామని చెప్పారు. వచ్చే ఏడాదిలోపు ప్రకృతి వ్యవసాయంలోకి 1 కోటి మంది రైతులు రాబోతున్నారు. నూనె గింజలు, పప్పు ధాన్యాల ఉత్పత్తికి అధికంగా ప్రాధాన్యత కల్పించినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. యువతకు నైపుణ్య స్కిల్స్కు సంబంధించి కానీ పూర్తి స్థాయిలో బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణ, తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఏపీకి వరాల జల్లు కురిపించారని చెప్పుకోవచ్చు. మొత్తానికి ఓవరాల్గా బడ్జెట్ చూసుకుంటే మిశ్రమ ఫలితాలు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. సో ఎప్పటి నుంచి ట్యాక్సులకు సంబంధించి తీసుకున్న నిర్ణయాలు అమల్లోకి వస్తే ఇవన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో సమాచారం ఇంకా రావాల్సినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే బడ్జెట్ మాత్రం పూర్తి స్థాయిగా ప్రవేశపెట్టేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఇవి ఇప్పటివరకు